नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचार की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सिलवासा के खानवेल GHSS की छात्रा ने शिक्षिका के थप्पड़ मारने पर लगाई फांसी। वलसाड़ छिपवाड़ दाना बाजार में ट्रक व टेम्पो खड़ा करने वाले चालक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से व्यापारियों में नाराजगी। पारड़ी कोटलाओं में भारतीय किसान संघ वलसाड़ जिले की ओर से आयोजित शिविर में किसानों ने जैविक खेती पर अपने विचार प्रस्तुत किए। अब समाचार विस्तार से। सिलवासा के खानवेल GHSS की छात्रा ने शिक्षिका के थप्पड़ मारने पर फांसी लगाई, जिस मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने शिक्षिका को सस्पेंड करके गिरफ्तारी की गुहार लगाई है। सिलवासा के खानवेल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की एक छात्रा ने शिक्षिका के थप्पड़ मारने से आहत होकर खुदकुशी कर ली है। छात्रा का शव पुलिस ने गोराटपाड़ा के जंगल में पेड़ पर लटकती हालत में बरामद किया। मृत छात्रा के घरवाले दोषी शिक्षिका पर कार्रवाई होने तक शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने की मांग पर अड़े हैं। पीड़ित परिवार खानवेल पुलिस स्टेशन पर पहुंचा हुआ है और शिक्षिका को सस्पेंड करने और मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने की जिद किया हुआ है। खानवेल थाना प्रभारी जिग्नेश पटेल और मामलतदार ब्रिजेश आक्रोशित पीड़ित परिवार को समझाने में लगे हैं कि पहले पोस्टमार्टम करा के शव ले लो, फिर आगे की कार्रवाई हम करेंगे। उधर थप्पड़ मारने वाली शिक्षिका को स्कूल में रोके रखा गया है। छात्रा गोराटपाड़ा की रहने वाली है, जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी। कल स्कूल ओवर में जंपिंग करने पर शिक्षिका ने छात्रा को 2-3 थप्पड़ लगा दी, जिससे दुखी छात्रा ने प्रिंसिपल से शिकायत की थी। प्रिंसिपल ने दोनों को समझाया था। इसके बाद छुट्टी लेकर हॉस्टल आई छात्रा हॉस्टल से गोराटपाड़ा के जंगल में गई और पेड़ पर रस्सी से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। गांव वालों ने रूड़ा के सरपंच को यह जानकारी दी तो सरपंच ने खानवेल पुलिस इंचार्ज को बताया कि जंगल में स्कूल यूनिफॉर्म में किसी छात्रा का शव पेड़ से लटक रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर शव को कब्जे में लेकर खानवेल हॉस्पिटल भिजवाया। बताते हैं कि मृत छात्रा के पिता की पिछले साल ही मौत हो गई थी। घटना को लेकर मां, भाई, बहनें और समाज ने आक्रोश जताया है। नाही माझी पोरगी मेमोरी हॉस्टेलात शिकायत ठेवली तर काय केली गरबट टीचरनी मला सांगायला पाहिजे ना, काय तुम्ही डिपॉझिट घेऊन द्या, आम्हाला कोणाला अध्यक्ष फोन नाही ते केला। कितने बच्चे हैं आपके? एकच होती, 8 है। ये छोटी है? ती आखिर छोटी छोटी। तो क्या है, PM करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो? नहीं करवा रहे। मॅडम आम्हाला पाहिजे नाही, मॅडम जाऊ नाही येतो आम्ही नाही PM करवाय। अच्छा, मॅडमला जाऊ नाही जॉब माफ काढ देतो आम्ही PM नाही करवाय। असं नाही 2-3 दिवस रह तरी आम्ही नाही नाही बॉडी। वलसाड़ छिपवाड़ दाना बाजार में ट्रक और टेम्पो चालकों के पार्किंग करने पर पुलिस की कार्रवाई से व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिली है। वलसाड़ के छिपवाड़ में व्यापार के लिए मुख्य दाना बाजार में माल ले जा रहे टेम्पो व ट्रक चालक के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई करने पर व्यापारी व चालक सिटी थाने पहुंचे। पुलिस की कार्रवाई को लेकर वाहन चालकों व व्यापारियों ने पुलिस से शिकायत की थी। कार्रवाई के नाम पर टेम्पो व ट्रक चालकों को परेशान करने के आरोपों के साथ कार्रवाई न करने की मांग की। पूरे दिन की कार्यवाही को लेकर वाहन चालकों सहित माल नहीं पहुंचने से दाना बाजार में असमंजस की स्थिति बनी होने की दलील की गई। पुलिस द्वारा धारा 279 के तहत कार्रवाई कर मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया और उसके बाद ड्राइवरों को गिरफ्तार कर कार्रवाई के लिए थाने लाया गया और जमानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन पूरी प्रक्रिया में 1 दिन लग जाता है, जिसके कारण अनाज की मात्रा जहां थी वहीं रह जाती है। इसीलिए व्यापारीओं ने कहा कि मुश्किलें बढ़ रही हैं। आज रोज वलसाड़ अनाज बजार में जे बधा टेम्पो आवे छे तेने गुल्ला पर अने जे रूरल पुलिस चौकीमांथी जे धरपकड़ करवामां आवे छे अने एनी अंदर जे अनाज भरेल होय ते खाली करवा माटे मजूर तो राखवा ज पड़े। हवे ए मजूर वगर अनाज खाली नहीं थाय, भराय बी नहीं ने खाली बी नहीं थाय। बजारमां लावे तो मजूर वगर खाली नहीं थाय। हवे तेने पकड़ीने पुलिस चौकीमां एनो 279 हेठळ केस करे, ड्राइवरना जामीन लेवा ए प्रोसिजरमां टाइम निकळे।
આખો દિવસ બિચારો ડ્રાઈવર પોલીસ ચોકીમાં બેસી રહે, રાતને 1 વાગે છૂટે, 1:30 વાગે છૂટે. એ બાબતમાં રજૂઆત કરી, કારણ કે મજૂરો આ લોકો જો હડતાલ પર ઉતરી જાય તો આખા વલસાડ જિલ્લામાં બી અનાજ પૂરું નહીં પડી શકે, કારણ કે અનાજ વગર તો કોઈને ચાલવાનું નથી. અને એ લોકો આજે હડતાલ પર હતા. સાહેબ સાથે વાતચીત કરી, એ લોકોને સમજાવી દીધા અને કે હવે ભવિષ્યમાં સાહેબે આ રીતે સમજોતા કર્યો છે કે ભાઈ હવે કોઈ હેરાનગતિ નહીં કરે, એ રીતનું ફાઇનલ કર્યું છે. કેટલા ટેમ્પો સંચાલક છે ને છીપાડ દાણા બજારને કેટલો ફરક પડે? છીપાડ દાણા બજારને ફરક પડે એટલે ઘણો ફરક પડે. બજારમાં જો અનાજ જ નહીં આવે તો આજે કેટલું લોકો અનાજ બજારમાં અનાજ લેવા આવે છે, તેલ લેવા આવે, તેલ ગોળ બધું જ અનાજ બજાર છીપાડમાં જ આવે. એ નહીં આવે તો લોકોને તો પાછા ક્યાં ગામડે લેવા જવાના, પાછા નહીં આવે 2-4 દિવસ તો ભાવ વધતા જાય, એ પાછું જોવાનું. ટેમ્પો સંચાલક 50 થી 60 કે આપણે 50 થી 60 પાક્કા. ખાસ કરીને પોલીસ દ્વારા કઈ રીતે હેરાન કરવામાં આવે? પોલીસવાળા જે એ લોકોના જે મજૂર ટેમ્પો પર બેઠા હોય ને એ મજૂરોને જોઈએ એટલે એ લોકો કેસ કરે, મજૂરને કે કોઈને પરેશાન નહીં કરે, એને ઉતારી પાડે. પણ ડ્રાઈવરને પકડીને પોલીસ ચોકીમાં 279 ડ્રાઈવરે જામીન આપવાના, અને એને જામીન લેવા માટે પાછો એ લોકો કોઈ બીજા પોલીસ અધિકારીને તપાસ સોંપે. હવે એ ક્યારે આવે ક્યારે નહીં, રાતના 1 જણે તે દિવસે 1:30 વાગે છોડે લોકો ટેમ્પો જગ્યા પર મુકાવી દે. કેટલી તકલીફ પડે? તકલીફ પડે, ટેમ્પો તો પેલો ત્યાં મૂકેલો તો માલ બી ચોરાઈ જાય ત્યાં. એ જવાબદારી કોની? ટેમ્પોવાળાની, લાવવાવાળાની. કેટલું નુકસાની થાય જામીન કરવાને? જામીન કરવાના નુકસાની તો કંઈ પેલો બિચારો આખો દિવસ બેસી રહે. હવે ડ્રાઈવર પાછો ચડે નહીં કે ભાઈ આવી રીતે કેસ કરે તો હું કામ ગાડી પર ચડું. એ ડ્રાઈવર નહીં ચડે, ઉતરી જાય. પછી એ લોકો પાછો બીજો ડ્राइवर शोधवानो. पारडी कोटलाव में भारतीय किसान संघ वलसाड जिले की ओर से आयोजित शिविर में किसानों ने जैविक खेती पर अपने विचार प्रस्तुत किए। पारडी कोटलाव स्थित किसान प्रशिक्षण केंद्र भवन में भारतीय किसान संघ वलसाड जिले की ओर से जैविक खेती पर किसान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्राकृतिक खेती कैसे की जा सकती है इसकी जानकारी दी गई, जिसमें किसानों को अपनी खेती कैसे करनी चाहिए इस पर भाषण प्रस्तुत कर अन्य किसानों को प्रेरित किया गया। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष शशि भाई पटेल ने कहा कि जैविक खेती को प्राथमिकता देनी चाहिए। उसके लिए किसानों से चर्चा के लिए शिविर आयोजित की गई। पारडी तालुका मंत्री भरत भाई देसाई ने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में हाफिज आम को अल्फेंजो के नाम से जीआई टैग मिला है, उसी तरह वलसाड जिले के किसानों को एक आवेदन जमा करके हाफिज आम का जीआई टैग मिलेगा और अमलसाद को चीकू का जीआई टैग दिलाने के लिए प्रशासनिक तंत्र में आवेदन जमा कर दिया गया है और आने वाले दिनों में हाफिज आम का टैग दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम में व्यापारी पंकज देसाई, प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षक जतिन पटेल, चंदुभाई पटेल, आत्मा निर्देशक धीरेन पटेल आदि किसान उपस्थित थे। आज भारतीय किसान संघ वलसाड जिला द्वारा खेडूतो माटेनी एक शिबिर राखेली। आ खेडूतो जो है मोटा भागना प्राकृतिक खेती करता खेडूतो है और प्राकृतिक खेती ने खास करीने प्राधान्य आपवा माटे ज आ एक खेडूत शिबिर राखी अने प्राकृतिक खेती शुं छे ए जे कंई अहींया जे आजे प्राकृतिक खेती विशेनी जे चर्चा थई ते खेडूतोना पोताना अनुभवोनी ज थई छे। एटले जे कोई खेडूतो प्राकृतिक खेती करे छे एमणे पोताना अनुभव बीजा खेडूतो जोडे शेर कर्या कि जेथी खेडूतोने खरेखर केवी रीतना खेती करवी प्राकृतिक अने जे खेडूतो करे छे प्राकृतिक खेती ए विषे चोक्कस माहिती मळे। आजे घणा शिबिरो थाय छे पण एमां घणीवार एवुं थाय छे के खेडूत पोते एना विचारो व्यक्त नथी करतो, जे कोई एक्सपर्ट्स होय के ए ते विचार व्यक्त करता होय छे। त्यारे आजनी शिबिरनुं खास महत्व ए खास पासुं ए छे के जे खेडूतो खेती करे छे ए ज खेडूतो पोताना जे કંઈ અનુભવો છે એ અનુભવો બીજા ખેડૂતો જોડે શેર કરી રહ્યા છે અને એટલે જ્યારે પણ કોઈ ખેડૂતોને કંઈક તકલીફ પડે બીજા ખેડૂતોને પણ જે કરતા હોય પ્રાકૃતિક ખેતી એ આમાંથી પ્રોપર જાણકારી મેળવી શકે અને એ રીતે ખેતી કરે તો એને પણ એમાંથી લાભ। જીઆઈ ટેગ એટલે જીઓલોજીકલ અમુક વિસ્તાર નક્કી થયેલો હોય અને એ વિસ્તારની અંદર આપણે ત્યાં ખાસ કરીને આફૂસની બાબતમાં આપણે જીઆઈ ટેગનું ખેડૂતોને મળે તો એ જીઆઈ ટેગના લીધે આપણને કેરીનો બજાર સારો મળે। હવે મહારાષ્ટ્રની અંદર હાફૂસનો જીઆઈ ટેગ અલ્ફાન્ઝોના નામે એ લોકોને મળેલો। હવે ભારતીય કિસાન સંઘે અમે લોકોએ અને કોઈપણ હિસાબે વલસાડની અંદર હાફૂસનો ટેગ લેવો એ માટે પહેલાં આમાં શું છે કે પૈસાની જરૂરિયાત વધારે હોય છે એટલે અમે પહેલાં નાબાર્ડને આ બાબતની વાતો કરી
અને નાબાર્ડના વલસાડના ઓફિસર ઉપરાંત એમના અમદાવાદ ગાંધીનગરના ઓફિસરો આવી અને આજથી લગભગ 2.5 વર્ષ પહેલાં અમારી સાથે મિટિંગો કરેલી અને એ મિટિંગના ફળ સ્વરૂપે નાબાર્ડે છે ને CIIને આની અંદર એપોઇન્ટ કરી કે ભાઈ તમારે અમને આ લાવી આપવાનું. એ CIIની એક કમિટી આની અંદર શું છે કે 2 આપણા વિસ્તારની અંદર 2 GI ટેગ લેવાના છે. એક આપણે અમલસાડ ચીકુ નામ આવે અને બીજું વલસાડી આફૂસ નામ આવે. આના માટે કલેક્ટરની અધ્યક્ષતામાં આની અંદર એક કમિટી બનાવવામાં આવી અને એ કમિટીની અંદર વલસાડી આફૂસના માટે ભારતીય કિસાન સંઘના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે પ્રગતિ ખેડૂત તરીકે મને એની અંદર મેમ્બર તરીકે લીધેલો. ચીકુની બાબતની અંદર અલગ છે. તો આની અમુક મિટિંગોની ફળ સ્વરૂપ રીતે આના માટે અરજી નક્કી થઈ અને એ અરજીની અંદર 2 ઘટકો આવે. એક ઘટક એવો છે કે આફૂસની ટેકનિકલ મેટ્રોલોજી હોય ને એના માટે નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી એપ્લિકન્ટ થાય અને ખેડૂતોના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે ભારતીય કિસાન સંઘ આની અંદર રિપ્રેઝેન્ટ કરે. આની અરજી થઈ ગયા પછી GI ટેગ એના માટે અમે અરજી થઈ ત્યાર પછી એના થોડો ઓબ્જેક્શન આવેલા. कपराड़ा मांडवा मॉडल स्कूल तालुका स्तरीय 74वां वन महोत्सव विधायक जीतूभाई चौधरी की अध्यक्षता में मनाया गया। कपराड़ा तालुका के मांडवा मॉडल स्कूल में विधायक जीतूभाई चौधरी की अध्यक्षता में तालुका स्तर का 74वां वन महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मॉडल स्कूल पटांगण में वृक्षारोपण के साथ साथ वन विभाग द्वारा 200 लाभार्थियों को आम के पौधे वितरित किए गए। कार्यक्रम के आरंभ में बालाओं ने प्रार्थना स्वागत गीत प्रस्तुत किया। बाद में RFO योगेश भाई ने स्वागत भाषण दिया और सभी उपस्थित लोगों का स्वागत किया। इस मौके पर विधायक जीतूभाई चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में जब लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे तब पूरी दुनिया को पर्यावरण की जरूरत का एहसास हुआ और उन्होंने अपील भी की कि जंगल इंसानों को ऑक्सीजन देते हैं तो लोगों को जंगलों को बचाना चाहिए। धर्मपुर RFO के भूमिबेन हर साल घटते जंगलों को लेकर वन महोत्सव मनाती हैं। लोगों से भी अधिक जंगल विकसित करने और पेड़ पौधे उगाने की अपील की। बचावकर्ता मुकेश ने तार के माध्यम से लोगों को किसानों के मित्र सांपों को न मारने की अपील की। पूरे कार्यक्रम के दौरान तालुका पंचायत अध्यक्ष मोहन गरेल, जिला पंचायत सदस्य दक्षाबेन, रमेश भाई गावित और कॉलेज प्रभारी प्राचार्य रश्मिताबेन उपस्थित थे। ग्राम पंचायत स्તરે तालुका पंचायत स्તરે કે જિલ્લા પંચાયત સ્તરે દરેક શાળાઓમાં વન મહોત્સવની ઉજવણી કરી છે. ભૂમિકાબેન માહિતી આપીને ઘણી બધી સ્કૂલોમાં પણ વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ થાય છે. આપણે ઝાડો તો રોપીએ છીએ પણ બચતા નથી. તો ખરેખર મિત્રો આપણે ફક્ત ને ફક્ત સરકારશ્રીનો એ નિર્દેશને પ્રમાણે સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ સૌનો પ્રયાસ એ રીતે આપણે બધા આદિવાસીઓ બધા ભાઈ બધા બહેનોએ સાથ સહકાર આપવાની જરૂર છે. ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ એટલું કંઈ કરી શકતું નથી. એમને પણ સાથ સહકાર આપવા માટે આપણે દરેક ગામમાં મંડળીઓ પણ બનાવી છે. આપણે ઘણા વર્ષોથી જોઈએ છીએ સરકાર ઘણો બધો ખર્ચ કરે પણ આપણે તો ગામડાઓ સરપંચીઓ આગળનો આપણે સાથ સહકાર નહીં આપીએ ત્યાં સુધી જંગલ બનવાનો નથી. તો ખરેખર આપણને વરસાદ તો વરસે છે અને પછી પૂરું પણ મિત્રો આપણે જ્યાં સુધી સાથ સહકાર ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ના આપીએ તે ચાલશે નહીં. એટલે હું આજના ચરોતરમાં તાલુકા કક્ષાના વન મહોત્સવ 2023માં તમામને એટલી જ વિનંતી કરીશ કે આપણે બધાએ સાથ જે તે એરિયામાં જ્યારે પણ અમારા પર આવા વન્યજીવ બચાવના સેવાના અમારા પર કોલ આવે છે તો તાત્કાલિકપણે અમે વન વિભાગને સંપર્ક કરીએ છીએ. વન વિભાગ દ્વારા અમને જ્યારે પણ કહેવામાં આવે છે કે તમે રેસ્ક્યુ કર્યો અને ત્યારબાદ અમે ફોરેસ્ટ વિભાગમાં એ રિસીપ્ટને અમે જમા કરીએ છીએ એની નોંધ લઈએ છીએ. અને અત્યારે ઉપસ્થિત દરેક મહાનુભાવોનું હું પ્રેમથી સ્વાગત કરું છું અને નમન કરું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. અને આ આપણા ભારત દેશમાં 300 પ્રકારની પ્રજાતિઓ સાંપોની છે. તેમાં પણ ગુજરાતમાં આપણને 34 પ્રકારની સાંપોની પ્રજાતિ જોવા મળે છે. મુખ્યત્વે માનવ વસ્તીને અંદર 6 પ્રકારની ઝેરી સાંપોની પ્રજાતિ જોવા મળે છે અને 58 પ્રકારની પ્રજાતિ સાંપોની જે છે એ આંશિક ઝેરી અથવા બિનઝેરી એમાં ઝેર હોતું નથી. તો આપણે 6 ઝેરી સાપો છે એ સાપોથી
જ્યારે સર્પદંશ થાય ત્યારે 108ની મદદથી કે પછી નજીકના સારવાર કેન્દ્ર જે હોસ્પિટલ હોય ત્યાં સારવાર લઈ અને ધરમપુર તાલુકામાં આપણે અહીંના હોસ્પિટલ ડૉક્ટર બીજી પટેલ સરને ત્યાં એ દરેક સર્પદંશ થયેલા ઝેરી સાપોની સારવાર મળે છે અને આજ સુધીમાં ડૉક્ટર બીજી પટેલ સાહેબે 18,000 જેવા સર્પદંશની કેસો ભરેલા છે, એમાંથી 10-12,000 ઝેરી સાપોના છે અને બીજા તુલસી જેવા વૃક્ષોની પૂજા કરવામાં આવે છે. માનવ જીવનમાં વૃક્ષોનું વૈજ્ઞાનિક મહત્વ પણ કોઈ ઓછું નથી. પૃથ્વી પર પર્યાવરણનું યોગદાન. વૃક્ષો પૃથ્વીના ફેફસા છે. તેઓ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ શોષી લે છે અને ઓક્સિજન વાયુ ઉત્પન્ન કરે છે, જે તમામ જીવન જીવનના અસ્તિત્વ માટે જરૂરી છે. તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ શ્રી તથા તાલુકાના સભ્યશ્રી, જિલ્લાના સભ્યશ્રી, સરપંચશ્રીઓ, સ્કૂલના શિક્ષકો, સ્ટાફ મિત્રો, પત્રકાર મિત્રો તેમજ ગામના ઉપસ્થિત અન્ય આગેવાનો, બહેનો, ભાઈઓ તેમજ શાળાના બાળકોનું સૌનું સ્વાગત કરું છું આ પ્રોગ્રામમાં. આજે 74મા વન મહોત્સવ નિમિત્તે અમારા વિસ્તરણ વિભાગ ધરમપુર અને કપરાડા બંને સંયુક્ત કાર્યક્રમ નિમિત્તે અહીં ઉપસ્થિત મારા તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ મોહનભાઈ ગરેલ, સંગઠનના પ્રમુખ, મારા જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય, તાલુકા પંચાયત સભ્ય, NGO અને સમગ્ર આ વિસ્તારના અમારા લાભાર્થીઓ અને ખાસ કરીને વિસ્તરણ વિભાગે દરેક ખેડૂતોને 2 કલમ આપવા માટેનો પણ જે સરકારની યોજના છે એ પણ લગભગ 200 જેટલા લાભાર્થીઓને એનો લાભ મળવાનો છે. ત્યારે ખાસ કરીને જે ચિંતાનો વિષય એ છે કે આવતા દિવસોની અંદર જંગલ ને જમીન હંમેશા બચવું જોઈએ. તેના માટેની જે ચિંતા છે, સરકાર પણ ચિંતા કરે છે, તેના કરતાં નાગરિકોએ ચિંતા કરવાની જરૂર છે. કારણ કે હંમેશા જંગલ વિસ્તારની અંદર જંગલ ના દેખાય અને નીચેનો વિસ્તાર એટલે કે જે તલાટ વિસ્તાર છે એમાં એ વિસ્તારની અંદર હવે જંગલ વધી રહ્યું છે. ત્યારે આપણે સૌ બધાની એ ચિંતાનો વિષય છે કે વાવેતર તો કરીએ જ, પણ જે જંગલ છે એને કેવી રીતે બચી શકે એની ચિંતા આપણે દરેક નાગરિકે, દરેક આગેવાને હંમેશા બધાએ ચિંતા કરવાની. કારણ કે જંગલ વગર જે મુશ્કેલીઓ પડે છે, જેમ પર્યાવરણની વાત હોય, પાણીની વાત હોય, વર્ષો પહેલાં ખૂબ જંગલ હતું. વરસાદ પડે તો મોટા ઝાડ હોય એના પરથી પાણી ધીમે ધીમે નીચે પડે અને નીચે પડ્યા પછી એ જે પાનખર હોય એ પાનખર મટ્ટી સાથે મિક્સ થઈ જાય અને એમાં પાણી પચે અને એ પાણી જમીનમાં પચતું. એના કારણે જમીનની અંદર જોઈએ તેટલું પાણી મળી રહેતું. પણ આજે સાવ મેદાન હોવાના કારણે વરસાદ ખૂબ પડે પણ એ વરસાદનું પાણી ટકતું નથી, દરિયામાં વહી જાય છે. ત્યારે એના માટેનો આવતા દિવસોમાં પર્યાવરણ અને પાણી બંને વસ્તુની ચિંતા કરવા જોઈએ છે. ત્યારે આજના 74મા વન મહોત્સવ નિમિત્તે મારા તમામ પદાધિકારીઓ અને ખાસ કરીને વન વિભાગના તમામ મારા અધિકારી, RFO અને સ્ટાફને બધાને, તમામ નાગરિકોના આજના 74મા વન મહોત્સવ નિમિત્તે બધાને શુભેચ્છા પાઠવું. આશરે જીતુભાઈ, દર વર્ષે 5 લાખ જેટલા વૃક્ષો કપરાડામાં વાવવામાં આવે છે અને અત્યારે જે રીતે વન અધિકારીએ કીધું કે જે વૃક્ષો છે એ ધીરે ધીરે લુપ્ત થતા જઈ રહ્યા છે, કેટલું ચિંતાજનક છે ખાસ કરીને લોકો માટે. એક ડિપાર્ટમેન્ટની એક વ્યક્તિની જવાબદારી નથી, આ સંયુક્ત નાગરિકોની જવાબદારી છે. કોઈ એક વ્યક્તિ, એક ધારાસભ્ય, એક સરપંચ, એક તાલુકા પંચાયત સભ્ય કે કોઈ ચૂંટાયેલા પદાધિકારી કે એક અધિકારીની જવાબદારી, આ સંયુક્ત જવાબદારી છે. પાણી, ઓક્સિજનની બધાને સામૂહિક જરૂરિયાત છે, પાણીની સામૂહિક જરૂરિયાત છે, પર્યાવરણની સામૂહિક જરૂરિયાત છે. ત્યારે બધાએ જ ચિંતાનો વિષય છે. દરેકે ચિંતા કરવાની, દરેકે કાળજી રાખવાની જરૂર છે. पारड़ी टीपी आम सभा में नए कार्यालय में स्टैंप ड्यूटी अनुदान से फर्नीचर बनाने पर चर्चा की गई। पारड़ी तालुका पंचायत की विशेष आम बैठक सरदार पटेल सभागार में आयोजित की गई, जिसमें स्टैंप ड्यूटी अनुदान से संबंधित कार्यों पर चर्चा की गई। प्रभारी तालुका विकास अधिकारी संदीप गायकवाड़ की उपस्थिति में तालुका पंचायत अध्यक्ष मित्तलबेन पटेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से नए तालुका पंचायत कार्यालय में फर्नीचर बनाने के काम के लिए सर्वसम्मति से फर्नीचर निर्माण के कार्य में राशि आवंटित करने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही स्कूल, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय आदि विकास कार्यों के लिए राशि आवंटित करने पर भी चर्चा हुई। चिवल तालुका पंचायत के एक सदस्य ने कहा कि आंगनबाड़ी के कुएं का ढक्कन खुला था, टीडीओ ने शीघ्र कार्य पूरा कराने का आश्वासन दिया। प्रभारी टीडीओ संदीप ने बताया कि शांतिपूर्ण आम सभा में स्टैंप ड्यूटी अनुदान योजना, नई सांख्यिकी प्रोफाइल,
वार्षिक लेखा आदि पर चर्चा कर समापन किया गया। इस आम बैठक में तालुका पंचायत सदस्य, कर्मचारी आदि उपस्थित थे। संदीप गायकवाड़, टीडीओ पारडी, हालમાં આજરોજ સામાન્ય સભા બોલાવવામાં આવેલ હતી। ખાસ કરીને સ્ટેમ્પ ડ્યુટીના આયોજન બાબતે ચર્ચા કરવામાં આવી। જે સ્ટેમ્પ ડ્યુટીમાંથી રકમ જે છે એ ફર્નિચર માટે અમે જે નવીન તાલુકા પંચાયત હમણાં જે ઉદ્ઘાટન થનાર છે એના માટેનું જ આયોજન કરવામાં આવેલું હતું। અને તદુપરાંત તમામ સભ્યોને વિનંતી કરવામાં આવતી કે આગામી આયોજનમાં પણ તેઓ જે રીતે લાઇબ્રેરી છે, સ્કૂલ, આંગણવાડી છે, એના માટે એ લોકો વધારેમાં વધારે ફંડ ફાળવે તેવી વિનંતી કરવામાં આવી છે। અને બીજું એક એ આ બાબતે જે નવીન આંકડાકીય રૂપરેખા છે એ છાપવા બાબતે ને જે હિસાબો છે, વાર્ષિક હિસાબો છે, એ બાબતે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। શાંતિપૂર્ણ રહી હતી। બધા સર્વસંમતિથી જ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। શિવલ ગ્રામ પંચાયતમાં નવીન આંગણવાડી છે, જ્યાં આપણે હમણાં હાલમાં નિર્માણાધીન જે ખાડકુઓ છે તેમાં ઢાંકણું નથી હોવાનું તેમણે રજૂઆત કરી છે। તેનું અમે તાત્કાલિક ધોરણે તપાસ કરાવડાવીને એ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવશે। समाचार के अंतिम में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सिलवासा के खानवेल GHSS की छात्रा ने शिक्षिका के थप्पड़ मारने पर लगाई फांसी। वलसाड छिपवाड़ दाना बाजार में ट्रक व टेम्पो खड़ा करने वाले चालक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से व्यापारियों में नाराजगी। पारडी कोटलाओं में भारतीय किसान संघ वलसाड जिले की ओर से आयोजित शिविर में किसानों ने जैविक खेती पर अपने विचार प्रस्तुत किए। तो ये थे अब तक के समाचार। नए समाचार और नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहिए दमन न्यूज।